உலகு. Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Service Inc. Ariaran. The time is now 9:03 p.m. in Toronto and weather வந்து -10 degrees Celsius. வழக்கு போல எங்களோட அஜெண்டா இன்றைக்கு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் எங்களோட டாப் ஆஃப் தி ஹவருக்கு ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ மார்ச் பிரேக் வார நேரம் வந்தாச்சு. ஸோ ஸ்டீவன் லிச்சி ஆன்டாரியோட எஜுகேஷனல் மினிஸ்டர் அவர் வந்து மார்ச் பிரேக் போஸ்ட்போன் பண்ணுறதை பற்றி அதை பற்றி கதைக்க போகிறார் கொஞ்சம். And then afterwards we are going to have a look. Justin Trudeau around the table under ஒரு செஷன் வச்சு அதை என்னத்தை பற்றின்ட்டு we'll have a look at that after later on too. And then we have Danny Fortin வந்து again அவங்களோட distribution vaccines COVID-19 vaccines பொறுப்பானவர். ஸோ அவர் எப்படி அதை என்ன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன நடக்குது அதை பற்றி ஒரு குயிக் அப்டேட் அவர் தருவார். எங்களோட கனேடியன் வேலை போஷத்துக்கு we have Selva Vettivel from Home Life Future Realty Inc. அவர் வந்து வீடில் பற்றியும் இப்போ வீடு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் மேபி வீட்டில் போர் அடிச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டி வேறு ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டாக இல்லாட்டி வீட்டுக்கு நாங்கள் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த செக்ஷனில் வந்து அவர் கொஞ்சம் கதைக்க போகிறார். And then we have our currency, வழக்கம் போல. So currency, and we have a song today. So treat எல்லாரும் வச்சிருக்கோம் பாரு. We have our weather and we have the news. So தொடங்கி, let's start with top of the hour. So again, top of the hour is Stephen Lecce, Ontario Educational Minister, and Christine Elliott, Minister of Health. Again, அவை மார்ச் பேக்க வந்து எல்லாருக்கும் postpone பண்ணுறோம் மார்ச்லேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும். So let's have a watch at that. Now, to support our collective fight against COVID-19 and on the best advice made to us from medical experts, Ontario is postponing March break until the week of April 12th. This decision was made on that advice from public health officials, including the province's Chief Medical Officer of Health and many local medical officers of health as well. At this time, it is critical that we continue to prioritize the health and safety of students, staff, and their families so that we can continue with the safe return to in-person learning. Postponing March break, not canceling it, is an important way that schools can help to limit community transmission. We recognize that congregation is a key driver of the spread of COVID-19, something we realized over the winter break, and we will not take that risk again with your child, with our staff, with Ontario families. The decision is all more important as we move to protect our communities from the emerging variants of this disease. I recognize that this is one more change in a year that has been challenging for so many students and our education staff who continue to work so hard.
but is one made on the best advice of public health officials to keep them safe and to keep our schools open in this province. It is of the utmost importance that we do not travel at this time, especially as we lead into the month of March. This postponement also limits any further disruption to students as they could return to in-person learning during a time that has been challenging. As Ontario's Chief Medical Officer of Health has said, our schools have remained safe for kids, and this move is intended to keep them that way. We have been able to successfully reopen schools and protect them from COVID-19 because we have listened to experts and added additional layers of protection with new safety measures. These measures include mandatory masking from students in grade 1 to 3 and a better quality mask for Ontario students, province-wide access to asymptomatic testing for students and staff, as well as enhanced screening for students and staff before they enter the school, along with very clear guidelines prohibiting a congregation before and after school for students and for staff. The decision to postpone March break has not been an easy one, but necessary to keep Ontario families safe from this variant. Nothing matters more than the health and safety of Ontario students, and we will continue to act in their best interest and follow the best expert advice to protect our kids and our province. Well, there was a miscommunication internally, and that's what caused the announcement to be made. When there are still a few long-term care homes that still need their residents to be immunized at least with the first dose, we are working on that, and there are over 34,000 residents of long-term care homes now that have received not just the first dose but the second dose as well. And we are working to make sure that every single long-term care resident and high-risk retirement home resident receives their doses in the earliest possible time. To some extent, that's going to be dependent upon the vaccine supply, but we are moving forward with that and hope to have it completed within very short order. Hi guys, welcome back. ஸோ சொன்ன மாதிரி இப்போ மார்ச் பிரேக் வந்து அவை போஸ்ட் பண்ணுறோம். காரணம் ஏனென்றால் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் டிசம்பர் பிரேக் வந்து அந்த டைம் நடக்க திருப்பி அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹை ஆகி பிகாஸ் ஃபேமிலிஸ் இப்போ ஒன்று வந்துட்டு பார்த்து எல்லாட்டி ஜஸ்ட் வீட்டில் பிகாஸ் யூர் கோயிங் அரவுண்ட் ஹவுஸ் டு ஹவுஸ் கிறிஸ்மஸ் டைம் ஃபேமிலி ஆக்களோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது யூ கோ ஷேர் திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படி ஹையாக வந்தபடியாக மார்ச் பிரேக்குக்கும் அப்படி வந்துடுமோன்ட்டு பயப்படுறோம். இப்போ தான் நம்பர்ஸ் ஓரளவு கொஞ்சம் குறைஞ்சி இப்படி வந்தோண்டு இருக்குது. ஸோ அப்படி போய்கிட்டு இருக்கேக்க இப்போதைக்கு அந்த ரிஸ்க் வேணாமேன்ட்டு அப்படி யோசிச்சு they are pushing it to April 12th. ஸோ அந்த நேரம் ஒரு பிரேக் டீச்சர்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தேவைன்னு தான். இப்போ ஜஸ்ட் வீட்டிலாவே சேரபடியாக இப்போ ஃபுல் பிரேக் ஆகிருக்காது தான். So they are going to postpone it and they can do that then. So again, இது நிறைய consultations எல்லாம் வச்சு அதை கேன்சல் பண்ணுறா அந்த முடிவு எடுத்துட்டு அப்புறம் இல்லை ஓகே பிரேக் தேவை தான் எல்லாருக்குமெண்ட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணி அப்புறமா வைக்கிறோம். அடுத்தது we have Justin Trudeau. ஸோ அவர் வந்து அரவுண்ட் த டேபிள்ன்ட்டு ஒரு செக்ஷன் ஒரு வீடியோ இது மாதிரி செஞ்சுருக்கார். இதில் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸை அவையும் எல்லாரும் வீடியோ காலில் வந்து அவை ட்ரூடோ வந்து கேட்டிருக்கேன் கேள்வியில் தங்களுக்கு என்ன கேள்வியில் என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குதோ அதை முழுக்க அவர் கேட்டு அவர் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இது அரவுண்ட் த டேபிள்ன்ட்டு இது கூப்பிட்டு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் அ வாட்ச் அட் தட். Thank you all for taking time to share today. I know that you've been unbelievably busy as frontline heroes, not to say it too many times, but we really, as Canadians, have been so extraordinarily fortunate to have amazing leaders across the healthcare field there to support, to serve, to lead, and to make sure we're getting through this all right. Now, right now, cases of COVID-19, we're seeing they're dropping in many places across the country, and that's good news, but it doesn't mean that your job's getting any easier. We know that even as we're seeing a decline in cases, we're seeing a rise in the new variants that are going to mean a lot more transmission and a different phase that we're getting into. And it's very much a race between the variants rising that we need to hold on to and keep strong for the next number of months as we ramp up vaccinations into mass vaccinations. But every step of the way, our government has worked with the provinces and territories and worked directly with you to try and support you every single bit as possible.
So as long as this crisis lasts, this government will continue to be there for you. We've delivered millions of pieces of PPE to the provinces and territories. We've delivered more than 19 million rapid tests to the front lines, with millions more on the way. And we know that we need to do a better job on testing, and testing creatively and testing often to help you do your jobs, to keep people out of the ICUs. I'm looking forward to hearing perspectives on that. But I certainly don't need to tell you that vaccines are our path through and out of this crisis. Since Canada first approved the first COVID-19s in December, vaccines in December, we sent over 1.2 million doses to the provinces and territories. You're on the front lines of this pandemic, so you know exactly why it's key to prioritize the most vulnerable and healthcare workers for vaccination first. This week, we received tens of thousands of Pfizer doses, with hundreds of thousands scheduled to arrive weekly starting next Monday. We're on track to have 6 million doses from Pfizer and Moderna by the end of March. And as I've said many times, by September, we will have enough doses to vaccinate every Canadian who wants it. Right now, we're all very aware that we need more vaccines, and we need them quicker. And I know all of you are working very, very hard to get those most vulnerable people, to get your colleagues on the front lines vaccinated as quick as possible. And because of global production challenges, there's been a few weeks of slightly fewer vaccines coming in than we'd like. But we're approaching something that we're calling the big lift, which is the phase in which we go from vaccine scarcity, as we are right now, to receiving millions upon millions, even tens of millions of vaccines into the spring. And we're going to have to make sure we're getting them out to everyone. And that means, expanding to all sorts of different methods of delivery. The different vaccines have different requirements, making sure that we are giving citizens confidence in the structures and the process and the safety of vaccines, and making sure we're not missing anyone. As we saw from previous health crises, the people who are always pushed to the sidelines tend to get further pushed towards the sidelines by crises. We need to do a real focused job together on making sure that the most vulnerable, I'm not just talking about the elderly, I'm talking about racialized Canadians and vulnerable populations that we've seen have been harder hit by this virus, also are prioritized in everything we do. So I'm looking forward to hearing from you all on how we can be better partners at the federal level, but also what kinds of things you think would be good for me to pass along to the premiers as I meet with them every other week, and we talk about the challenges we're facing. Being able to hear directly from you right now is going to help us all make sure that we're delivering properly for Canadians, keeping their confidence in our system strong, and mostly looking forward positively towards a better future in the coming months. Hi guys, welcome back. So Trudeau இப்போ சம்மரைஸ் பண்ணதுக்கு அந்த எல்லாரும் கேட்ட கேள்வியில் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லி எங்களுக்கு சுருக்கமாக ஒரு வீடியோவில் எல்லா ஆன்சர்ஸும் அதை சொல்லியிருக்கார். அகேன் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணியிருக்கார். அண்ட் அவைகள் வந்து அவன் லைஃப்பை வச்சு உண்மையாக ரிஸ்க் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தேர் டூயிங் தேர் ஜாப்ஸ். ஸோ நல்லது. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கோவிட் இதெல்லாம் இட் டஸ் ப்ரோக்ரஸ். இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்பர்ஸில் ஸோ நம்பர்ஸ் பார்க்க இப்போ எங்களோட இந்தியன் கோவிட் நம்பர்ஸை பார்ப்போம். So இன்றைக்கு டோட்டலாக Canada 3,177 cases. Quebecல வந்து 1,121. Ontarioல 945. British Columbiaல 449. Albertaல 351. Saskatchewanல 114. Newfoundland and Labrador 100. Manitoba 90. Nunavut 3. Nova Scotia 2. New Brunswick 2. இப்போ டெத் ரேட் வந்து குபெக்கில் வந்து 37, ஒன்டாரியோவில் வந்து 18, ஆல்பர்டாவில் 16, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 9, மேனிடோபாவில் 3, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 1. அண்ட் இப்போ டோட்டலாக இப்போ பார்த்தீங்களா கேசஸ் it is 817,159 இப்போ கவுண்ட் இருக்குது. அண்ட் டெத்ஸ் இப்போ டோட்டல் கேனடாவில் வந்து 21,088.
ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ கோவிட் நம்பர்ஸ் இட்ஸ் குட் திங் கீழே போய்கொண்டு இருக்குது. இப்போ இந்த 2வது வேரியண்ட் இப்போ வருது. இப்போ அந்த யூகேயில் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்த அந்த வேரியண்ட். ஸோ அதை பற்றி அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்து இப்போ எங்களுக்கு முதல் மந்த்ஸில் சொன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஃப்யூச்சரை என்ன மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டு பார்க்கலாமன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி செஞ்சுருக்கேன். ஸோ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக have a look at that after. அடுத்தது ஸோ கோவிடோட சேர்ந்து எங்களுக்கு வேக்சின் தான் இப்போமையாக ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறது ஒரு க்யூர் கொடுக்குற மாதிரின்ட்டு அந்த வேக்சின் தான் ஒன்று இருக்குது இப்போ. ஸோ மேஜர் ஜெனரல் டேனி ஃபோர்டன் அகேன் அவர் வந்து அந்த வேக்சினேஷன் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு. ஸோ அதில் பற்றி ஒரு குவிக் அப்டேட் we'll have a watch at that. To date, the government of Canada has distributed a cumulative total of 1.4 million doses of both Pfizer, BioNTech, and Moderna throughout the country. The distribution of this week's shipment of 70,000 Pfizer, BioNTech doses is almost complete. The manufacturer has indicated that we should receive approximately 403,000 doses next week and 475,000 doses the last week of February. Pfizer has also confirmed shipments into March. As of now, the Government of Canada anticipates receiving 444,000 doses weekly for the first 2 weeks of March. The quantity of doses in the upcoming shipments also reflect the recent label change authorization from Health Canada. And for the remainder of March, we expect to share numbers with the provinces as soon as possible. We are on track to receive 4 million doses by the end of March. The Vaccine National Operations Center continues to work closely with provinces to understand their needs in enabling equipment following Health Canada label change authorization to Pfizer BioNTech vaccine. The NOC's work includes ensuring provinces have sufficient stock of recommended syringes, as previously mentioned. As for Moderna, last week, Government of Canada received 180,000 doses. The vast majority of those are now distributed, and the final shipments, small shipments to remote and Indigenous communities will be completed next week. The next Moderna shipment is expected to arrive in Canada the week of February 22nd and will include 168,000 doses. The remaining doses of Moderna, to round out their commitment for first quarter of 2 million doses, are expected in March. Government of Canada continues to work with the manufacturer to confirm the exact doses and dates for upcoming shipments. Now, moving ahead, we are still expecting to receive 20 million doses of both approved authorized vaccines between April and June. The delivery of vaccines to Canadians is an ongoing effort, and we work relentlessly on ensuring that it's done as timely and as effectively as possible. So despite temporary delays, efforts are going as expected thanks to collaboration of all levels of government. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finance Service Inc. Ariaran. Time வந்து 9:21 p.m. in Toronto and the temperature is -10 degrees Celsius. ரொம்ப குளிர்தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி gloves, mitts எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு திரியுங்க ப்ளீஸ். It's too cold and you don't want to get sick. அடுத்தது இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இப்போ ட்ரூடோ எல்லாம் காய்ச்சி பற்றி பார்ப்போம். ஸோ COVID-19 கேசஸ் வந்து இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது தான். பட் அந்த புது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஸோ B.1.1.7 அந்த பாதி வந்து கோவிட் அந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இப்போ ஆஃப்ரிக்கா யூகேலேருந்து இருந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இஞ்சி கூடுது. ஸோ இப்போ சொல்கிறேன்டா இப்போ நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த பிளேஸ் இருக்கிறபடியே
அவங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் லோவாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு போகிறோம்ட்டு. ஆனால் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் விட்ட உடனே இப்போ எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தோம்டா தென் அவை ஒரு மார்ச் கடைசியில் இப்போ 5,000 to 6,000 கேசஸ் டெய்லி பார்ப்போம்ண்டு. ஸோ இப்போ எங்களோட டிசம்பர் ஜனவரி டைம் உண்மையாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாதிரி அந்த நம்பர்ஸை வந்து திருப்பி எதிர்பார்க்குறோம். பட் நாங்கள் நவம்பரில் வந்து திருப்பி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டபடியே தான் இந்த நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு இப்போ குறைச்சிக்கிட்டு வந்தது. அந்த ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் எஸ்பெஷலி வந்த அப்புறம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு போனது. இப்போ நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் லிஃப்ட் பண்ண நேரம் அப்படி எடுத்தோம்னா சான்சஸ் ஆர் 5,000 to 6,000 கேசஸ் எண்ட் ஆஃப் மார்ச். வர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து 18,000. ஸோ 18,000 per day கேசஸ் இந்த புது வைரஸால். ஏன் இந்த புது வைரஸ் நாங்கள் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமெண்டா நார்மலான கொரோனா வைரஸை விட அந்த வைரஸை விட 50% அதிகமாக இது டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ 50% அதிகமாண்டேக்க நீங்கள் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்லி பார்த்தீங்களா ஏதாவது ஃப்ளிப்பு காயின் மாதிரி தான் வந்துடுமா இல்லையாண்டு அந்த அவ்வளோத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அகேன் நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இதை பண்ணி இப்போ ஸ்டே அட் ஹோம் உடனே லிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்ட்டு உடனே நார்மலாக எடுத்துக்காதீங்க. கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்கோ. அகேன் உங்களோட மாஸ்க் போடுறது, சானிடைஸ் பண்ணுறது, கையோட வந்து கலருவது, சோப் போட்டு உடுப்பல் மாற்றுறது, ஆல் ஆஃப் தட் ஸ்டஃப். உங்களோட வீட்டு அம்மா தான் வெளியில் போயிட்டு வந்த உடனே அந்த உடுப்பெல்லாம் உறக்க போட்டோடனே கலவிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணி செய்யுங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணி செஞ்சால் தான் we can make sure அந்த நம்பர்ஸ் லோவாக இருந்துக்கிட்டு it won't affect anyone. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யூகேயில் வந்து இந்த வைரஸ் இப்படி தான் போனது. நாங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி இங்கே பெட்டராக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ண பார்க்கலாம். அதுக்கு இடையில் அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்த அப்புறம் ஹோப்ஃபுல்லி we can keep that down. அடுத்தது எங்களோட கனேடிய வேலை போஷத்துக்கு we have செல்வ வெற்றிவேல் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங்கிலேருந்து. ஸோ அவர் என்னை பற்றி கதைக்க போகிறாண்டா இப்போ நாங்கள் இப்போ பங்களா ஹவுஸ் வச்சுக்கணுங்க. பங்களா ஹவுஸ்ண்டா நாங்கள் ஒரே லெவலில் வந்து இந்த வீடு இருக்கும். பங்களா ஹவுஸ் வந்து சில ஆக்கள் they like it, மேபி படிக்கட்டு they don't like it. சில ஆக்களுக்கு வந்து நல்ல டாலான ஹவுசஸ் அப்படி இப்போ 2 floor 3 floorண்டா அப்படி பிடிக்கும் அந்த மல்டி லெவலாக வச்சுருக்கிறது. ஸோ பங்களா ஹவுஸை வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களா அந்த பங்களா ஹவுஸை நாங்கள் மல்டி லெவல் இப்போ 2வது மாடி கட்ட போகிறோம்டா அதை எப்படி செய்யலாம், என்ன பெர்மிட்ஸ் அதுக்கு தேவை, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பெர்மிட் எடுக்கணுமா, ஆர்ட்டு கேட்கணும், ஆர்ட்டு இதெல்லாம் எடுக்கணும்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி தான் ஹீஸ் கன் எக்ஸ்பிளைன் டு. ஸோ செல்வா வெற்றிவேல் we'll have a watch at that. மீண்டும் ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான தகவல்களோடு செல்வா வெற்றிவேல். வணக்கம் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களே. வணக்கம் சுதாரன். இன்று நான் கேட்கின்ற கேள்வி, எம்மில் பலர் பல இடங்களில் இப்பொழுது ஒரு 25-30 வருடங்களுக்கு முன்பு வாங்கிய வீடுகளோடு இருக்கின்றார்கள். அதிக படி, அதாவது 2வது 3வது மாடி இல்லாமல் பங்களா ஹவுஸ் போன்றவற்றை வாங்குபவர்களும் இருக்கின்றார்கள். வாங்கி கொஞ்ச காலத்தில் அவர்கள் வந்து அதை திருத்தி அமைக்கின்றார்கள். சில வேளைகளில் அது ஒரு 2வது மாடி அல்லது 3வது மாடி அல்லது வெளியிலே கராஜ் இப்படியெல்லாம் திருத்தி அமைக்கின்றார்கள். இப்படி செய்யலாமா? இதற்கு ஏதாவது அனுமதி பெற வேண்டுமா? சுதாரன், அதாவது டொரண்டோவில் வந்து பங்களா ஹவுஸுக்கு 2nd floor போடுறத லீகலைஸ் பண்ணியிருக்கணும். டொரண்டோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் டொரண்டோவில் வந்து 2nd floor போடுறதுக்கு போடலாம். சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணி மைனர் வேரியன்ஸில் அலோவ் பண்ணுவதாக இருந்தால் அதுக்கு 2nd floor போகிறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கிறது. அப்போ உங்களோட கேள்விக்கு சுதாரன் பல மாதிரியான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதாவது வீட்டை இடித்து போட்டு டிமோலிஷ் பண்ணி அதில் செமி ஹவுஸாக இல்லாட்டி டிட்டாச் ஹவுஸாக கட்டுவதாக இருந்தால் சிட்டியில் வந்து டிமோலிஷிங் பெர்மிட் எடுக்கணும். டிமோலிஷிங் பெர்மிட் எடுக்கும் பொழுது அந்த சிட்டி பார்க்கும் அந்த ஏரியாவில் டிமோலிஷ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்குரிய ரைட்ஸ் வந்து சிட்டியில் வந்து இருக்குதா இல்லையாண்டு. எல்லா இடமும் நாங்கள் டிமோலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை. டிமோலிஷ் பண்ணதுக்கு பிறகு அதில் சிங்கிள் கராஜ் வீடு கட்ட போகிறோமா அல்லாட்டி ஒரு செமி கட்ட போகிறோமான்றது வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டுன்ற ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து இருக்குது. அதாவது ஒரு வீடு மாத்திரம் செமியாக வருவதற்கு சிட்டி அனுமதிக்க போவதே இல்லை. அந்த வீட்டில் அந்த ஏரியாவில் வந்து எல்லாமே டிட்டாச் ஹவுஸெல்லாம் இருக்குமா இருந்தால் சிட்டி வந்து பார்க்கும் அதில் எந்த ஹவுஸ் கட்டுறது சிட்டிக்கு வேல்யூவாக இருக்கும், ஸ்ட்ரீட் வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டது. அதற்கு பிறகு சிட்டி வந்து பெர்மிஷன் தருவார்கள். அதாவது இருக்கிற கிரவுண்டில் இருந்து பில் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் லோ தேன் டிமோலிஷ் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் பில்டிங் த லோ சுதாரன். எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் சிட்டி பெர்மிஷன் எடுக்கணும். சிட்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவார்கள். அது ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜஸ். அது வெரி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறது. அதை விட முக்கியமானது ப்ராக்டிக்கலாக உள்ள ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து மோர்கேஜ் இருக்குமாக இருந்தால்
இருந்தால் அந்த மோர்கேஜ் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து கொடுக்குற மோர்கேஜ் வந்து ஹேபிட்டல் மோர்கேஜ், ரெசிடென்ஷியல் மோர்கேஜ் கொடுக்குறது. ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்ட் பண்ணுறார்கள். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மோர்கேஜ் கேட்டகரி இருக்கிறது. பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்டாக இருப்பவர்களுக்கு ஒரு மாதிரி மோர்கேஜ், ரெண்ட் பண்ணுவவர்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான மோர்கேஜ், இன்சூரன்ஸ் ஹோம் இன்சூரன்ஸும் அதே மாதிரி இருக்கும். என்னபடினா மோர்கேஜ் இருக்கிறவர்கள் வந்து தனது பேங்குக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி தாங்க டிமோலிஷ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பேன்ஷன் செய்கிறதாக இருந்தாலும் சரி, டிமோலிஷ் பண்ணி பில் பண்ணுறதாக இருந்தாலும் சரி, பேங்கிட்ட பெர்மிஷன் எடுக்கணும். பேங்குக்கு பெர்மிஷன் எடுக்காமல் ப்ரைவேட் மோர்கேஜ்லேயோ தங்களோட இருக்கிற காசுலையோ செய்வார்களாக இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் பேங்குக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் கட்டத்தில் அவர்கள் வந்து 90 days நோட்டீஸ் தரலாம், மூவ் டு த டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். அவர்கள் மூவ் பண்ணாமல் இருந்தால் அதில் வந்து பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து ஓப்பன் ஆக்கி மிக ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கிறது. அதாவது வந்து செய்யலாம். அதுக்கு சிட்டி பெர்மிஷன், ஒரு ஆர்கிடெக்ட், இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரோட அதை செய்கிறது தான் அட்வைஸாக இருக்கும். இன்னொரு ரீசன் வந்து டிமோலிஷ் பண்ணி செய்யும் பொழுது அல்லாடி அடிஷனல் ஃப்ளோரை போடும் பொழுது அந்த கண்ட்ராக்டருக்கு வந்து இந்த பேமெண்ட்லேயே எதுவும் இஷ்யூ வருமாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லீன் வரும். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லீன் வரும் பொழுது அது வந்து பேங்கின் மோர்கேஜ் ஓவர்ரைட் பண்ணும். அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பேங்க் டசன்ட் வாண்ட் டு கிவ் த பெர்மிஷன் ஃபார் த மேஜர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித்தவுட் த பெர்மிஷன். தேங்க்ஸ் தாரா. நன்றி. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐ திங்க் குபெக், மொன்ட்ரியால் பக்கம் அவைதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் வச்சுருந்தவ. இப்போ கர்ஃப்யூலாம் வச்சுருந்தவ, அலாட் ஆஃப் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தவ. ஸோ இப்போ குபெக் மேயர்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் பிரேக் டைமுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், சில ரீஜன்ஸ் வந்து அவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும், சில பிஸ்னஸஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம்ண்டு. ஆனால் சில ரீஜன்ஸ் ஸ்டில் அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஓப்பன் பண்ணவே கூடாது. கர்ஃப்யூ வந்து இட்ஸ் 8 o'clock, not 9:30 லைக் சம் அதர் பிளேசஸ். ஸோ இப்படி பார்க்க குபெக் மேயர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காருண்டா, நீங்கள் செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வைங்க. இப்போ செக் போஸ்ட் மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லேருந்து இப்போ உங்களோட ரீஜனில் வந்து சாப்பாடு கடையிலலாம் ஓப்பன் இல்லாட்டி ஆனால் வேறு இடத்துல ஓப்பன் பண்ண இருந்தால் சரி நாங்கள் அங்கே போயிட்டு சாப்பிடலாம் தானேன்ட்டு சில ஆக்கள் அப்படி யோசிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்கள் வந்து உண்மையாகவே போகக்கூடாது. அண்ட் உங்களோட ஏரியா பொறுத்து தான், உங்களோட ஏரியா கோவிட் நம்பர்ஸ் அந்த இதை பொறுத்து தான் அவை ஓப்பன் பண்ணலாமா இல்லையாண்டு யோசிக்கிறோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணாத ஏரியாவிலேருந்து நீங்கள் வந்தீங்களேண்டா அப்புறம் அந்த மற்ற ஏரியா வந்து நீங்கள் டேஞ்சர் பண்ணுறீங்க. ஸோ செக் போஸ்ட் வந்து அவை முதல் ரிஜெக்ட் பண்ணவே தான் நம்ம சொன்ன ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் நாங்கள் போலீஸ் அதில் வெப்பமெண்டு இப்போ போயிட்டு வர ஆக்களுக்கு பேமெண்ட் அங்கே இந்த ஏரியான்ட்டு முதல் சொன்னவே இல்லை. எங்களுக்கு போலீஸ் அதிகாரம் அவ்வளோ இல்லை அவங்களுக்கு போட்டு வைக்கிறதுக்கு. ஸோ நார்மலான டியூட்டி பார்க்குற விட்டுட்டு இதுவும் பார்க்குறதுக்கும் எங்களுக்கு கணக்கு ஆக்கள் இல்லை. ஸோ வி கேன் டூ இட்டுன்ட்டு. ஆனால் இப்போ யோசிக்கிறோம் சிலவள் அதை தேவைதானுண்டு. ஸோ எந்த ஏரியாஸ்ண்டா செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேஜர் ஆஃப் மாரன் ஹைட்ஸ் அண்ட் லொரன்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஏரியா வந்து மெயினாக பார்க்குறியும். இதில் வந்து அகேன் ரிஜெக்ட் பண்ணுது. ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் ஷோராக இல்லை, எனி திங் இஸ் பாசிபிள்னு சொல்கிறோம். ஸோ எஸ்பெஷலி குபெக் மொன்ட்ரியல் இருக்காக்கள் நீங்கள் கவனமாக இருங்கும். ஐ திங்க் இஞ்சுதைக்கு இப்போதைக்கு வைக்கல தான் இப்படி செக் போஸ்ட் அதில் வைக்கிறதுக்கு. ஆனால் அந்த ஏரியாஸுக்கு வந்து தே ஆர் கோயிங் டு டூ தட். ஸோ கவனமாக அது இருங்கோ. அடுத்தது we do have ஸோ ஃபேமிலி லாங் வீக்கெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் வருது. இப்போ 15th மண்டே. ஸோ எல்லோரும் இப்போ ஃபேமிலியோடு நீங்கள் என்னென்ன செய்யலாம், என்ன பிளான் பண்ணுறீங்க? மேபி நீங்கள் கேம்ஸ் விளாடுவீங்க, இல்லாட்டி குக் பண்ணிங்க ஃபேமிலியாக, இல்லாட்டி வாட்ச் அ மூவி, வர ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செய்கிறோம். ஐ நோ இன்டோர் தான் இருக்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. பட் நீங்கள் அவுட்டோர் இருந்தாலும் நீங்கள் மேபி ஸ்னோ போர்டிங் திங்ஸ் லைக் தட் அவுட் சைட் நீங்கள் எதுண்டாலும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, மேபி உங்களோட பேக்யார்டு நீங்கள் ஸ்னோமேன் ஸ்னோபா ஃபைட் எதுண்டாலும் செய்யலாம். ஸோ அதை எப்படி யோசிச்சு நீங்கள் செய்யலாமா அப்படி செய்யுங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெளியால் நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் இப்போதைக்கு எங்களோட கோல்டஸ்ட் வெதர் இந்த வருஷத்துக்கே சில வேளை வரும் அந்த நாளுக்கு பார்த்தீங்களாண்டா இப்போ உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக ஒரு -8 அப்படி டெம்பரேச்சர் வந்திருக்குது. இப்போ -8 to -7 அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ஸ் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டேக்கு. ஸோ அகேன் எங்களுக்கு ஜனவரி 28th வந்து ஹையாக -8 வந்திருக்குது. ஸோ அதை விட
Again, -8, -7 maybe verum. So kulira irukkum and 2 centimeters of snow as well. So that could be coming up as well. So again, நீங்க family day, maybe order in, do some other things. அதாவது யோசிச்சு பண்ணுங்க. அடுத்தது we have our currency. So உங்களோட currency rates இன்றைக்கு actually ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து 160.50 rupees இருக்குது and இந்தியாவுக்கு வந்து 57.75. But let's have a look at the other rates. பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி இலங்கை 160.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57.75 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.65 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.02 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.04 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. ஸோ உங்களோட கரன்சி ரேட்லாம் பார்த்தாச்சு. உங்களோட கரன்சி விழாக்களும் ஸோ அகேன் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் பக்கம் அப்படி பிராம்டன், மிசிசாகா, மால்டன், மில்டன் அந்த பக்கம் இருந்தீங்கன்னா கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு போயிட்டு அந்த லொக்கேஷன் இருந்தாலும் அங்கே தேக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். நீங்கள் ஈஸ்ட் எண்டில் இருந்தீங்களா, ஸோ ஸ்கார்ப்ரோ, மார்க்கம், மாஷோ அந்த பக்கம் எல்லாம் இருந்தீங்களா, யூ கேன் கோ டு சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட். அங்கே போய் நீங்கள் காசு சென்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது we're going to look at Air Canada. So Air Canada பற்றி I think நிறைய நியூஸ் வந்திருக்கு. லாஸ்ட் டைம் கதைக்கும் போது Air Rouge அவன் சப் சேனல் உண்டு, அதை வந்து they're closing off என்று சொன்னவ. But Air Canada actually வந்து they've recently just இன்றைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், they've bought Air Transat. So Air Transat வந்து I don't know, நிறைய பேர் மேபி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, மேபி இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ஃப்ளைட்ஸுக்கு வந்து சிலவில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. Air Transat வந்து it's usually a bit of a cheaper flight. நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் போகிறதால ஸோ அவை 2 weeks முன்னாடி அவை அனௌன்ஸ் பண்ணவே இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் காசு இப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் கோவிடால் பிகாஸ் நோ ஒன் இஸ் ட்ராவல் பேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறபடி எங்களுக்கு காசு இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸு எல்லாம் வருது இல்லையன்ட்டு. ஸோ 2 weeks முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் ஒரு டெம்பரரியாக நாங்கள் ஷட் டவுன் பண்ண போகிறோம்ன்ட்டு பிகாஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரன். இப்போ ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது உண்மையாக ரன் பண்ணிடலாம். இப்போ சின்ன பிஸ்னஸஸ் பார்த்திங்கன்றாலும் இப்போ டே டு டே அவைக்கு இன்கம் வராட்டி அதை எப்படி அடுத்த மாதம் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கலாம். அது இப்போ இந்த நிமிஷம் தான் நாங்கள் பார்க்கலாம், இன்கம் வராட்டி அந்த ஸ்ட்ரீம் வராது. ஸோ there's not much we can do. So Air Transat வந்து they've actually they're selling. So Air Canada is buying Air Transat. உண்மையாக எனக்கு ஸ்டாக்ஸ் எப்படி வேலை செய்வது தெரியாது, but I think there might be a shift in there. I'm not sure அது எப்படி வேலை செய்யும்ட்டு. But maybe stock market நீங்கள் அப்படி பார்க்குறீங்கள்டா, I know a lot of people ஒரு ஸ்பேர் டைம் அப்போ அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்குள்ளே. Maybe look into those things. I don't know how it works, but பார்த்தா மேபி அதில் பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கு தான் ப்ரூவ் பண்ணி Air Canada is going to buy Air Transat flight. சவிதான் அதை வச்சா நம்ம ஓட புரியும். So that is that. அடுத்தது we have சொன்ன மாதிரி ஒரு நைஸ் சாங், ஒரு ட்ரீட் இன்றைக்கு. இதை வந்து ஒரு ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். இந்த பாட்டை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு பாட்டு நினைக்கிறேன். கண்ணான கண்ணே பாட்டு ஃப்ரம் விஸ்வம் அண்ட் விஸ்வாசம், சாரி I totally forgot the name. So கண்ணான கண்ணே பாட்டு. நீங்கள் வேறு பாட்டு அவை வந்து அவன் நிறைய ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்கிறவ. வெரி நைஸ் சாங்ஸ். நீங்கள் கூட கேட்குறேன்டா யூடியூப்பில் வந்து ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் என்று சர்ச் பண்ணி அவன் நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதில் இருக்கும், அதில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு லெட்ஸ் என்ஜாய் கண்ணான கண்ணே.
கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா, நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. அலைக்கடலின் நடுவே அலைந்திடவா தனியே, படகெனவே உனையே பார்த்தேன் கண்ணே. புதை மணலில் விழுந்து புதைந்திடவே இருந்தேன், குறுநகையை எறிந்தேன் மீட்டா என்னை. பின்னோடும் மண்ணோடும் வாடும் பெடி கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் தூங்கும் போது உன் நெற்றி மீது முத்தங்கள் வைக்கணும், போர்வைகள் போர்த்தி போகாமல் தாழ்த்தி நான் காவல் காக்கணும். எல்லோரும் தூங்கும் நேரம் நானும் நீயும் மௌனத்தில் பேசணும். கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே. Hi guys, welcome back. So again in the production வந்து ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். again நிறைய பாட்டு வித்தியாசமாக எல்லாம் செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பிரதர்ஸ்ன்ட்டு எல்லா வீடியோவும் பார்க்கலாம். அடுத்தது டொராண்டோ ராப்டர்ஸ் பற்றி ஒரு அப்டேட். ஐ நோ ஸ்போர்ட்டிங் வேர்ல்டுக்கு கொஞ்சம் வாஸ் டிப்ரெஸிங் இயர் லாஸ்ட் இயர். பெருசாக நடக்கையில் ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் வந்து ரீப்ளேஸ் இது ரீரன்ஸ் இருந்தது. லாட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ் ரியலி அப்செட். ஒன்றும் இல்லாதபடியாக ஒன்றும் லுக் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையன்ட்டு. டொராண்டோ ராப்டர்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த சீசனுக்கு வந்து Tampa, ஃப்ளோரிடாவில் வந்து அங்கே தான் they're going to be playing all their games. அதுதான் அவை வீடாக போச்சு, டொராண்டோ இல்லை. ஸோ இந்த சீசன் வந்து they are going to keep playing அவன் கேம்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான். அகேன் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக they've started off. சில ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ விட்ருக்கியம் தான். பட் அந்த மெயின் இதை வந்து கோவிட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக they are being very careful அந்த இதுலேயும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி டொராண்டோ ராப்டர்ஸ் இப்போ சீக்கிரமாக அவங்கள்ட்ட வந்து ஹோம் கேம் விளையாடவே மட்டும் தெரியாது. பட் we'll wait forward to that.
அடுத்தது another thing கொஞ்சமான serious note இப்போ வந்து 2020ல வந்து British Columbiaல it's actually been one of the most deadliest years என்று சொல்லியிருக்கேன். deadliest years என்னத்துக்காகண்டா drug overdose எல்லாம் விஷயம் சம்மந்தப்பட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா 2020ல we had 1,716 people who died away using drugs. So இந்த மாதிரி illicit drugs எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு drug overdose எல்லாம் so 4.7 deaths a day அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 4 to almost 5 lives a day. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா drug overdose இப்போ கோவிடால a lot of people mental health issues இப்போ வீட்டுக்குள்ளே லாக் பண்ணி இருந்தாலே இப்போ சோஷியல் வேர்ல்ட் நாங்கள் ஃபன்னாக ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ஏதாவது செய்கிறேன்டா அதை வந்து மோஸ்ட் திங்ஸ் நாங்கள் செய்யலாம் அதை வெளியில் போயிடாத ஆக்களோட சோஷியலைஸ் பண்ணாத we can go to restaurants, go movies இந்த மாதிரி அந்த ரிலீஃப் கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இந்த வருஷம் எங்களுக்கு செய்யலாம்னு இருந்தது. ஸோ லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணி தான் அப்படி இருக்குது. So a lot of people இப்போ ட்ரக்ஸுக்கு resort பண்ணி maybe alcoholic resort பண்ணியிருக்கேன், suicide resort பண்ணியிருக்கேன், a lot of things like that have been happening. So இதை வந்து இப்போ 2019 பார்த்தீங்கன்னா 2019 விட 74% அதிகமாக 2020 நடத்திருக்குது. 2019 வந்து 984 and again almost double ஆச்சு 1,716 ஆக்குன்னு சொல்லும்போது it's a lot of people. ஸோ again உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சால் இப்போ மேபி செக் இன் ஆன் பீப்புள் அடிச்சு நீங்கள் ஒரு கேளுங்க ஹே எப்படி இருக்கிறீங்களேன்ட்டு இப்போ அடித்தவங்களுக்கு உண்மையாக ஒரு 2 minutes 3 minutes நடக்க பதில் சில வேலை அடிச்சுட்டு ஒரு ஈவன் ஒரு 10-minute கான்வர்சேஷன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த டைம் எடுத்து அவைக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ செக் இன் ஆன் சம்மான் சம் பீப்புள் குவைட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு செக் இன் பண்ணி பாருங்க. ஹோப்ஃபுல்லி எவ்ரி ஒன் கேன் pull through this year too. இந்த வருஷமும் hopefully death rates எல்லாம் கீழே போய் we can have less casualties இப்போ கோவிடாலையும் mental health ஆலையும் and whatever else it might be. We are going to go to our weather. So நாளை on weather என்ன மாதிரி பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 14 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 23 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 13 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 20 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 26 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So உங்களோட weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ 9:45 உங்களோட நியூஸ் நேரம் வந்தாச்சு. So let's head over to Saran for the news. வணக்கம். இன்று பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இன்க், அரியாரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். இந்த மாத பிற்பகுதியில் கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை ஒன்டாரியோவில் மீண்டும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று வெளியான புதிய மாடலிங் தரவுகளின் மூலம் இந்த விபரம் வெளியாகியுள்ளது. தொற்றின் புதிய திரிபுகளினால் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்படும் என எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது. பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாத நிலையில் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் நாளாந்தம் 5000 முதல் 6000 தொற்றுக்களை பதிவு செய்யும் சாத்தியக்கூறு எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு மோசமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நாளாந்த தொற்றின் எண்ணிக்கை 18000 வரை அதிகரிக்கலாம் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தொற்றின் 3வது அலையை தவிர்ப்பதற்கு வீட்டில் தங்கியிருக்கும் உத்தரவும் தடுப்பூசிகள் தேவைப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மாகாணத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கும் சுகாதார நிபுணர்கள் இன்று இந்த தகவலை அறிவித்துள்ளார்கள். பாக்ஸிங் தினத்தில் விதிக்கப்பட்ட மாகாண ரீதியிலான முடக்கம், கடந்த மாதம் வழங்கப்பட்ட வீட்டிலேயே தங்கியிருப்பதற்கான உத்தரவு உள்ளிட்ட பொது சுகாதார நடவடிக்கைகள் ஒன்டாரியோவில் தொற்றின் அதிகரிப்பை குறைத்துள்ளதாக தொற்று அறிவியல் ஆலோசனை குழு தெரிவித்துள்ளது.
தொற்றின் பல திரிபுகள் பரவி வருவதை சுட்டிக்காட்டும் அந்த குழு தற்போது அறிவிக்கப்படும் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கையில் 10% வரை புதிய திரிபுகளின் தாக்கத்தினால் ஏற்படுவதாகவும் கூறியுள்ளது. இதனால் இந்த மாத பிற்பகுதியில் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 3177 புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் 1121, ஒன்டாரியோவில் 945, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 449, ஆல்பர்டாவில் 351, சஸ்கெச்சுவானில் 114, நியூஃபவுண்ட்லாந்து மற்றும் லெபடோரில் 100, மனிடோபாவில் 90, நுனவூட்டில் 3, நோவஸ்கோஷியாவில் 2, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 2 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் 37, ஒன்டாரியோவில் 18, ஆல்பர்டாவில் 16, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 9, மனிடோபாவில் 3, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 1 என இன்றைய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 8,17,159 தொற்றுகளும் 21,088 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 7,58,327 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோ மாகாணம் மார்ச் விடுமுறையை ஒரு மாதத்துக்கு ஒத்திவைக்க முடிவு செய்திருக்கிறது. மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மார்ச் விடுமுறையை ஒரு மாதத்துக்கு ஒத்திவைப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ஸ்டீஃபன் லெச்சே இன்று அறிவித்திருக்கிறார். இன்று பிற்பகல் சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் தலைமை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி வைத்தியர் டேவிட் வில்லியம்ஸுடன் கல்வி அமைச்சர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார். மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி தொடக்கம் 19ஆம் தேதி வரை திட்டமிட்டிருந்த இந்த ஒரு வார விடுமுறை ஏப்ரல் மாதம் 12ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உள்நாட்டு தடுப்பூசி விநியோகத்தில் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான பணிக்குழுவை நிறுவுவதற்கு முதல்வர்கள் முடிவு செய்துள்ளார்கள். ஆல்பர்டா முதல்வர் ஜேசன் கெனி இன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். ஆல்பர்டாவில் கோவிட் தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனத்தை உருவாக்க முன் 50 மில்லியன் தடுப்பூசி கொள்வனவு தேவைப்படுவதாகவும் முதல்வர் கெனி கூறியிருக்கின்றார். கல்கரியை தளமாக கொண்ட இந்த உற்பத்தி நிறுவனத்திடமிருந்து 2 மில்லியன் தடுப்பூசி கொள்வனவுக்கான கோரிக்கையை மனிடோபா மாகாணம் விடுத்திருக்கிறது. ஏர் டிரான்சாட் நிறுவனத்தை கொள்வனவு செய்வதற்கு ஏர் கனடா நிறுவனத்துக்கு கனடிய மத்திய அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது. முன்மொழியப்பட்ட இந்த கொள்முதலுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் ஓமர் அல்ப்ரா இன்று அறிவித்தார். இந்த ஒப்புதல் கனேடியர்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு கடுமையான விதிமுறைகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டது எனவும் அமைச்சர் மேலும் கூறியிருக்கின்றார். கனடாவின் விமான தொழில்துறை கோவிட் தொற்று காரணமாக பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் இன்றைய அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. So உங்களோட ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. Again, I want to thank you all. தொடர்ந்து ஷோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு இதுவும் பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் யூடியூப்லேயும் பார்க்கலாம். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து we have a group. அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் குயிக் ஹைலைட்ஸ் பண்ணமெண்டா அதில் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணி நீங்களும் வரலாம். யூடியூப், ஃபேஸ்புக், we're also there. உங்களோட ஐபி பாக்ஸ்லேயும் இருக்கிறோம், லைவாக பார்க்கலாம். அது அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதிலையும் இருக்கும். ஸோ அகேன் தேங்க்யூ. இவ்வளோ நியூஸ் இருக்குது. அவங்களோட ஆப் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போது. ஆப்பில் வந்து நீங்கள் அதை விட ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆன் த கோ எனிவேர். ஸோ அகேன் தேங்க்யூ ஆல். ஸ்பான்சர்ஸ், நீங்கள் உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாவது போடுறேன்டா ப்ளீஸ் எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு அதை கேட்ட மாதிரி உங்களோட கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணி we can get back to you on that. ஆர்டிஸ்ட், அகேன் எல்லோரும் அங்கே இருக்கிறீங்க. இப்போ கோவிட் டைம் எஸ்பெஷலி வீட்டு தான் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் பிஸி இல்லாட்டி, அது நீங்கள் எல்லோரும் பிஸி இல்லைன்ற சொல்லல, நீங்கள் பிஸி இல்லாட்டி உங்களோட டேலண்ட்டு ஷோ காட்டுறதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு you can send us your videos and we'll be more than happy to share it. So again, I want to thank you and have a great night, and I'll see you all tomorrow.